विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियग्निभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताम् या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती न्यशेषजाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र तेन त्वया भारत तयेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्वहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभादेश की
श्री रामचंद्र भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 बजरंगी तुम्हारी जय जय हो। बजरंगी तुम्हारी जय जय हो। हे बजरंगी तुम्हारी जय जय हो। बजरंगी तुम्हारी जय जय हो। सीताराम 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 तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम 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 तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। हे महादेव तुम्हारी जय जय हो। हे महादेव तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय जय हो। अंबानी जय जगदम्बानी जय जय। अंबानी जय जगदम्बानी जय जय। हे अंबानी जय जगदम्बानी जय जय। अंबानी जय जगदम्बानी जय जय। आरा सुरवानी
ત્રીજો સ્કંદ આપણી સામે છે. બીજા સ્કંદને સાધન પ્રકરણ એવું નામ આપ્યું મહાપુરુષોએ. સાધન લીલા, કારણ કે બીજા સ્કંદની અંદર સાધનો, કેવા કેવા સાધનો, જો ધ્યાન આપજો. સાધકને જ્યારે આવશ્યકતા પડે, જરૂરત ઊભી થાય, ત્યારે પ્રકૃતિ એને એવા સાધનો પૂરા પાડે છે. એટલે સાધનોની બહુ ચિંતા કરનારો માણસ સાધના કરી શકતો નથી. સાધનોની પાછળ દોડનારો માણસ સાધના કરી શકતો નથી. પરંતુ જે સાધના કરતો હોય એને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કોઈ પણ સાધનની ઉણપ રહેતી નથી. એટલે સાધકે બહુ સાધનનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. રાજા પરીક્ષિતને શ્રાપ થયો અને બધું છોડી અને ગંગાજીને કિનારે આવીને બેસી ગયા. એ કથા ચાલે છે. જો માનવી સંવેદના, આ સંવેદના છે ને, એ બહુ મોટી વાત છે. સંવેદના, હું કોણ છું, મારે શું કરવું જોઈએ, મારું દાયિત્વ શું, મારી ભાષા કેવી હોવી જોઈએ, મારું બિહેવિયર કેવું હોવું જોઈએ. તો આયા આવો, જ્ઞાનો આવું હોય તો બોલો જય સિયારામ. જય સિયારામ. અસ્તુ. માનવી સંવેદના, અને સંવેદનામાંથી આ ભાગવત શાસ્ત્ર આપણને મળ્યું છે. રાજા પરીક્ષિત રાજા છે, અને રાજા શબ્દ સત્તાધીશ, હસ્તિનાપુરનો શિરસ સમ્રાટ છે. એ જે કાંઈ હુકમ કરે તરત થાય. પણ રાજા પરીક્ષિતે પોતે બચવાના કોઈ પ્રયાસ ન કર્યા. ભૂલ મારી છે એવું એને સ્વીકાર્યું, અને એની સંવેદના જાગી. અરે, હું રાજા છું, અને રાજા કોઈ ભૂલ કરે તો યથા રાજા તથા પ્રજા, જેવો રાજા એવી પ્રજા. અને હંમેશા મોટાનું જોઈ અને નાના શીખતા હોય છે. રાજાએ તો કેમ રહેવું જોઈએ? હું રાજા થઈ અને ધર્મ વિમુખ થયો, મારે એક ઋષિનું સન્માન કરવું જોઈએ, એના ગળામાં મેં સર્પ નાખ્યો. અરે રે, મેં આ શું કર્યું? અને હું ધર્મ વિમુખ થઈ જાઉં તો મારી પ્રજા ધર્મ વિમુખ થઈ જશે, અને જે ધર્મ વિમુખ થાય એના જીવનમાં દુઃખ આવશે, અને એ દુઃખ આવશે એનો દોષ મને લાગશે. મોટા થવું બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે ભાઈ. હવે મારે શું કરવું? આ એની સંવેદના. અને જો સંવેદના જાગી કે મારે શું પ્રાયશ્ચિત કરવું, પ્રાયશ્ચિત અનેક પ્રકારના, પણ ઋષિનું અપમાન કર્યું, ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો, આનું પ્રાયશ્ચિત શું હશે? આ પાપ મારાથી થઈ ગયું, હવે એમાંથી ઉગરવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ, કયું સાધન અપનાવવું જોઈએ? જુઓ, સાધનની ચિંતા નથી કરી,
પણ કયું સાધન અપનાવવું જોઈએ એ હજી ચિંતા જ કરી એટલે તરત મનમાં સંકલ્પ આવ્યો ગંગા કિનારે જવું જોઈએ, નિવૃત્ત થઈને બેસી જવું જોઈએ. અને જેની ઘડીએ નિવૃત્ત થઈને બેસી ગયા એટલે ઋષિમુનિઓ આવવા લાગ્યા. આહા, ગંગા કિનારે बैठ के दादरो क्यों कूप का जल पीजिए गंगा किनारे तेरी शरण में आई के अब नाम हरि का लीजिए तेरी शरण में आके अब नाम हरि का लीजिए तेरी शरण में आके अब नाम हरि का लीजिए गंगा किनारे अठासी हजार ऋषि मुनिओ આવ્યા છે. એટલે અમારા બધા છોકરાઓનું મંડળ આવ્યું લાગે છે. વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. તાજપુરથી બધું મંડળ આવ્યું છે. गंगा किनारे बैठ के क्यों कूप का जल पीजिए. રાજા બધું ત્યાગી અને હવે મારે શું કરવું જોઈએ એ કાંઈ ખબર નથી, એટલી ખબર છે ગંગાને. અને જુઓ, સાધક જ્યારે સાધના કરવા માંડે ત્યારે સાધન આવીને મળે છે. હું કરવું જોઈએ એની એક ભાઈ એના ગુરુજીએ કીધું કે જા હામે ગામ જઈ આવે. હવે હામું ગામ થાય 2 કિલોમીટર અને અંધારી રાત હતી અમાની. બોલ્યો કે ગુરુજી અંધારું બહુ છે, એટલે ગુરુજી એક ફાનસ હળગાવીને આપ્યું. લે આ ફાનસ લઈને વયો જા. એટલે ઓલા એને ફાનસ મૂકી અને કીધું કે જો ગુરુજી જો. તો હું જોવાનું તો કે આંજવાળું કેટલામાં પડે, અંજવાળું કેટલામાં પડે, અંજવાળું ખાલી આટલામાં જ પડે છે અને ગામ તો 2 કિલોમીટર આગું છે. ગુરુજી કે એ ફાનસ લઈ અને હાલવા માંડ એટલે તું જેમ હાલીશ ને એમ અંજવાળું તારી ભેગું હાલશે, અંજવાળું પણ તારી ભેગું હાલશે. જે ઋષિ મુનિ આવે એને રાજા એક પ્રશ્ન કરે છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું જોઈએ. બધા ઋષિ મુનિઓ એ પોત્યું વીખવા માંડ્યા. કોઈ યજુર્વેદ ને કોઈ સામવેદ ને એમ કે 7 દિવસની અંદર મુક્તિ, 7 દિવસમાં મોક્ષ. એને માટે શું કરવું જોઈએ, શાસ્ત્રોમાં શું શું સાધન બતાવ્યા છે એ બધા પાના માંડ્યા વીખવા. સમજ્યા ને? અને કેવા કેવા ઋષિઓ છે, જાદલી ઋષિ, મતંગ ઋષિ, પારાશર મુનિ, વેદ વ્યાસજી પણ બેઠા છે. ભાગવતજીના રચયિતા એ વેદ વ્યાસ ભગવાન પણ બેઠા છે. અને આટલા બધા ઋષિમુનિઓ હજી કોઈ ઉત્તર નથી આપ્યો, કોઈ જવાબ. બધા શોધે છે, ગોતે છે શું કરવું જોઈએ. એમાં સુખદેવ મહારાજ આવ્યા. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ પેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. પરિવ્રાજક જેનું જીવન છે
અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ જેની પ્રવજ્યા છે, દિશાઓ જેના વસ્ત્રો છે, ધૂળની ડમરીથી શરીર આખું ધૂળ ધૂળ થઈ ગયું છે, પગમાં પગરખાઈ નથી, આજે એક ખૂતનો તાતરો લંગોટી પહેરી નથી. દિશા જેના વસ્ત્રો છે, દિગંબર એવા સુખદેવજી મહારાજ હાલ્યા આવે. સુખદેવજીને જો અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ જેની પ્રવજ્યા છે, આવા સુખદેવજી મહારાજ જેને એક લંગોટીની જરૂર નથી, એને કોણ કહી શકે અમને કથા સંભળાવો? એની પાસે કોઈ મુહૂર્ત લેવા જાય અને કહે કે તમને હોનાના રથમાં બેહાડીને લઈ જઈ, એ આવે? અમે તમારી હારું હોના મોરોની વ્યાસપીઠ બનાવી દઈ અને તમને આટલું ધન આપશું, નો આવે. પરમ ત્યાગી એવા સુખદેવ. પણ જુઓ, સાધુ સંપત્તિથી ન રાજી થાય, સાધુ સાધનાથી રાજી થાય, સાધુ સેવાથી રાજી થાય. સુખદેવજી મહારાજ આવ્યા. રાજા પરીક્ષિતે એને પૂછ્યું કે બાપજી, જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું જોઈએ? 7 દિવસમાં મારું મૃત્યુ છે, મારે શું કરવું જોઈએ? સુખદેવજી કહે છે કે રાજા ચિંતા ન કરીશ, મુક્તિ થઈ જશે. વ્યાસજી ને બધા ઋષિ મુનિઓ સુખદેવજીની સામે જોઈ રહ્યા. એ કે અમે કેટલા પાના ઉખાડી નાખ્યા, બધું જોઈ છે શાસ્ત્રો. 7 દિવસમાં બોલે હા પિતાજી, મૂંઝાવશો શું કામ? 7 દી તો બહુ છે. અરે આમથી તક્ષક આવતો હોય અને 2 ઘડી મારી પાસે આવી જાય ને તો રાજા પરીક્ષિતનો મોક્ષ હું કરી દઉં. એટલે આમ તક્ષક આવતો હોય અને તું 2 ઘડીમાં? બોલે હા. કેમ? કેવી રીતે? સુખદેવજી કહે છે કેવી રીતે? તક્ષક આવી અને રાજાના પગના અંગૂઠે ડંખ દે, પણ ત્યાં હું રાજાના કાનમાં કૃષ્ણ મંત્ર ફૂંકી દઉં. કૃષ્ણ 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 નામનું અમૃત એના કાનમાં રેડી દઉં. હવે ઝેર છે ઉપર ચડે અને અમૃત છે હેઠું ઉતરે. એ રાજાના કાનમાંથી અમૃત હેઠું ઉતરે અને તક્ષકનું જ્યારે અધર ચડે, એ ઝેર અને અમૃત વચ્ચેની લડાઈ. અને બાપુજી, હું ચોક્કસ કહું છું કે આ લડાઈમાં અમૃત જ જીતે, પરીક્ષિતનો વાળ વાંકો ન થાય. ભાગવત નામ અમૃત છે. આટલો બધો જેને ભરોસો, આટલો જેને ભરોસો છે. રાજા બેજા મારી સામે, રાજાએ સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું અને પછી સામે બેસી ગયો. શુક ઉવાચ, અહીંયાથી બીજો સ્કંદ શરૂ થાય. જો સુખદેવ રાજા પરીક્ષિતના ગુરુ બન્યા છે. અને ધ્યાન આપજો, ગુરુને ગોતવા રાજા પરીક્ષિત ગયા નથી. ગુરુને ગોતવાની જરૂર નથી. પાત્રતા આવે એટલે ગુરુ આવીને આપણને પકડી લેશે. આપણી લાયકાત આવે ને એટલે ગુરુ આવી અને આપણો હાથ પકડી લેશે. બાકી ગુરુને ગોતવા જવાની જરૂર નથી. એ કંઠા બંધાવે છેલ્લા નો થવાય. કંઠી બંધાવી, કંઠી બંધાવી, दोनों नरक में ठेलम ठेला. नहीं नहीं नहीं, गुरु लायकात જોએ. ગુરુ માં છે, ગુરુ બ્રહ્મા છે, અને કેવી ગુરુએ કૃપા કરી છે. લ્યો, રઘવદૂત બાપજી એવું ગાયું, ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ શિષ્ય પરમ મંગલમ. ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ.
शिष्य परम मंगलम 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 गुरु कृपा हि केवलम गुरु कृपा हि केवलम शिष्य परम मंगलम शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा हि केवलम धनि रे 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 नि ध सा सा धनि रे 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 म म ग ग रे ग सा रे नि रे सा गुरु कृपा हि केवलम शब्दों सामळजो देह बलम गेह बलम देह चित्त बलम वित्त बलम देह बलम गेह बलम देह बलम માણસને પોતાના દેહનું બળ હોય હું બહુ બળવાન છું હું બહુ રૂપાળો છું દેહનું બળ કોઈને ગેહનું બળ હોય ગેહ બલમ મારી પાસે મોટો બંગલો છે મારું મકાન આવું છે ગેહ બલમ દેહ બલમ गेह बलम चित्त बलम वित्त बलम चित्त कोઈને ચિત્તનું બળ હોય મારું ચિત્ત મારી બુદ્ધિ અરે હું બહુ હોશિયાર છું મોટા મોટા લોકો મારી પાસે સલાહ લેવા આવે હું એટલે હું એને ચિત્તનું બળ હોય અને ઘણાને વિત્ત બલમ ધનનું બળ હોય પૈસાનું મારી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે મારી પાસે બહુ પૈસો છે દેહ બલમ ગેહ બલમ ચિત્ત બલમ વિત્ત બલમ પણ બાપજી એમ કે છે કે એક ગુરુ કૃપાનું બળ ન હોય ને તદ વિના તું સર્વ બલમ તદ વિના તું सर्व बलम विद्यसार निष्फलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम દેહ બલમ ગેહ બલમ ચિત્ત બલમ વિત્ત બલમ બાપજી કહે છે કે બધું બળ હોય પણ જેની પાસે ગુરુની કૃપાનું બળ ન હોય આપણને ઘણી વખત વિચાર થાય કે આપણા કાઠિયાવાડના એવા સંતોએ ભક્તોએ ભજનવાણીમાં આમ કીધું કે ખાલ રે પડાવું મારા એ શરીર તણી એને સોનેરી રંગે રંગાવું
ખાલ રે પડાવું મારા શરીર તણી અને એને સોનેરી રંગે એની મોજડી શિવડાવી મારા ગુરુને પહેરાવું મોજડી શિવડાવી મારા ગુરુને પહેરાવું ગણનો સિંગણ કેમ કરી થાવું પડાવું મારા શરીર તણી મારા શરીરની ચામડી ઉતરડાવી નાખું અને પછી એને હોનેરી રંગે રંગાવું. આ હા હા હું કામ એની મોજડી શીવડાવું મારા ગુરુના ચરણમાં પહેરાવું પગમાં પહેરાવું અને તોય એના ગણનો ઓસિંગણ ન થાવ. આપણને એમ થાય કે આને ગુરુએ હું દઈ દીધું છે આટલું બધું. બાપ મા બાપ જન્મ આપે, મા બાપ આપણને શરીર આપે, મા બાપ આપણને શરીર આપે, પણ કેમ જીવવું એ ગુરુ શીખવાડે. એટલે ગુરુ તો હોવા જ જોઈએ. નુગરો એ ગાળ છે કે જવા દો ને ભાઈ, નુગરો છે જવા દો ને. ગુરુ તો હોવા જોઈએ. અને આપણી સનાતન પ્રણાલી પ્રમાણે માણસના જીવનમાં એક તો કાન ગુરુ. કાન ગુરુ એ કાન ફૂકી અને કંઠી બાંધે. આપણે ત્યાં અમને બેહાડી દો ને, માજી પડે બે જાઓ, ધ્યાન રાખજો. એક તો પાછેરો ને એમ પાવડું ઢોળાઈ જાય, એક તો પાછેરો ને એમ પાવડું ઢોળાઈ જાય. હા અસ્તુ હું કંઈક કહેતો તો યાર ભૂલી જવાય છે, ગડબડ થાય ને. બાપ કાન ગુરુ. દીકરા દીકરીના લગ્ન થવાના હોય તો હજી પણ ગામડામાં એવા રિવાજ છે કે ચોરાના પૂજારી હોય, મંદિરના પૂજારી હોય, એ ગુરુ એ પાઠ માંડે અને પછી બધા છોકરાને કહે અમારે આજ કંઠીઓ બંધાવવાની છે. કાનગુરુ એ પરંપરા આપણે ત્યાં હતી કે અમારા કાનગુરુ છે, અમારા કોળગુરુ છે. બીજા ગુરુ લક્ષ ગુરુ, જેની પાસેથી કાંઈક પણ શીખ્યા એ આપણા ગુરુ. આ રોટલા ઘડતા શીખ્યા એ આપણા ગુરુ. પહેલું ધોરણ ભણ્યા એકડો ગૂંટતા શીખ્યા એ આપણા ગુરુ. મેટ્રિકમાં જેનું ટ્યુશન રાખ્યું એ આપણા ગુરુ. એટલે લક્ષ્ય ગુરુ એની સંખ્યા એટલી બધી હોય કે જે આપણાથી કંઈક વધારે છે અને જેની પાસેથી કંઈક મેળવું એ બધાય આપણા ગુરુ. અને એમાં માણસ જ હોય એવું નહીં,
પશુ પંખી પણ હોય. અને એટલે ગુરુ દત્તાત્રેય 24 ગુરુ કર્યા, લક્ષ ગુરુ કહેવાય. જેમાંથી કંઈક લક્ષ લીધું એ લક્ષ ગુરુ. અને છેલ્લે ત્રીજા ગુરુ એ કયા? એ સદગુરુ, જે બ્રહ્મ આત્મનું ઐક્ય કરાવી દે, જે સમજાવી દે કે બ્રહ્મ શું છે. બ્રહ્મ વિલાસમાં એ પછી ભય નહીં જમનો, જ્ઞાન ગંગામાં નિષદિન રેવું. આઠે પહોર એની રહે ખુમારી, અલમસ્ત ફકીરોનો ઈ છે મેવો. આમ આત્મ બ્રહ્મ, તું બ્રહ્મ છો, જે આત્માના સાક્ષાત્કાર કરાવી દે એ સદગુરુ. જે સત્યને આપણી નજર સામે પ્રગટ કરી દે એનું નામ સદગુરુ. જે આપણી એક એક વૃત્તિઓને જોવાની આપણને આંખ આપે એ આપણા સદગુરુ. જે આપણા સ્વભાવને, આપણા મનને, આપણા ચિત્તને, આપણા અહંકારને, આપણી બુદ્ધિને, આ બધાને જોવાની. અરે ભાઈ, કોઈને પગે લાગવું એ કઈ નાની માના ખેલ નથી. એની બદલે ખાલરે પડાવવું મારા શરીર તણી. ગંગા સુધીએ પાનબાઈને એ જ કીધું, સદગુરુ વચનો ના ભાવ અધિકારી પાનવાઈ. મેલી દ્યો ને મનની વાણાતાણ. ગુરુના વચન. બાપ, મને એક ભાઈ મને પૂછ્યું, મને કે ગુરુ જરૂરી છે, ગુરુ કરવા જોઈએ? એ કે ગુરુ જરૂરી છે, ગુરુ કરવા જોઈએ. મેં એને પૂછ્યું, મેં કે તમે મને આવું કેમ પૂછો છો? એ કે નહીં, આમ જાણવા માટે. મેં કીધું જાણવું છે? તો કે હા. તો જાણવું હોય તો ગુરુ કરવા પડે ને યાર. ગુરુ જણાવે. જાણવું હોય તો જાણવા જેવી આ તો અજાણ છે પાનબાઈ. અધૂરિયાને નહીં કહેવાય. ફૂલનો ઢગલો એ આપણી પાસે પડ્યો હોય, માળીની પાસે પડ્યો હોય, પણ એ ફૂલ એને સમર્પિત હોય તો હાર બને ને. હાર માળી બનાવી દેશે, અને હાર બને તો ઠાકોરજીના ગળામાં અધરાવાય. ફૂલોને અત્તરનું પદ પામવા ઉકળતી કળામાં તળાવવું પડે છે, અને થવા બાંસરી વાંસના ટુકડાને આખા શરીરે વિંધાવવું પડે છે, અને ચડવા કો દેવના શિર ઉપર ઓલા ચંદનને પથ્થરથી ઘસાવવું પડે છે. એટલે થોડીક તો આપણી તૈયારી જોઈ. બાળક માની પાસે આવીને કે આમ હાથ ઉજા કરીને કે માં માં માં, એટલે માં સમજી જાય કે હાથ ઉજા કરે છે એનો અર્થ થયો તેડી લે, અને માં એને તેડી લે. પણ જો એ રમતું હોય તો માં રમવા દે. મને તેડી લે એવો ભાવ જાગ્યો, અને એ જિજ્ઞાસા એ વ્યક્ત કરવા માટેની કોઈ શબ્દો નથી, અજ્ઞાન છે. એમ જ્યાં સુધી પણ મારા ખોળામાં બેસવાની એને જિજ્ઞાસા છે.
માની કાખમાં મને તેડી લે એ જિજ્ઞાસા છે, અને માટે હાથ ઊંચા કરે છે અને કરી અને માં માં એમ પુકારે એટલે માં એને તેડી લે છે. રાજા પરીક્ષિત ગંગાજીને કિનારે આવ્યા. જો એને તેડવાનું જેનું સામર્થ્ય છે એવા સદગુરુજી પ્રકૃતિમાં એવી વ્યવસ્થા છે કે જો આપણે પાત્ર બની અને સાચો પુકાર કરીએ તો સદગુરુ આવીને મળે છે. ગુરુને કોઈ ગોતવા નહીં જઈ શકે, અને જેને ગોતી લ્યો તમે એ ગુરુ ન હોય. જે કોઈ દી સમજાય નહીં કે આ કોણ છે. બાપ બંગલો હોય ને, બંગલામાં આપણો હાઈ ક્લાસ મહેલ હોય, એમાં આપણે બંગલામાં રહેતા હોય. બંગલામાં બારી બહુ નાની હોય, પણ એ બારીમાં જઈને જુઓ તમે તો આખું આકાશ દેખાય, આખી બજાર દેખાય. અમારે 5મી માળે ઉતારો, બારી પાસે ઉભા રહી તો આખું શિહોર દેખાય, શિહોરી માતાનું દર્શન થાય. આમ થાપના દાદાના ડુંગરા દેખાય. ક્યાં ક્યાં નજર જાય. નહીતર છે રૂમ નાનો એવો, પણ બારી એ મારું તમારું જીવન એ એક રૂમમાં પુરાયેલું છે, અને ગુરુ છે એ બારી છે. ગુરુ આપણને એ બારીએ લઈ જાય ને તો આખી દુનિયા દેખાય. જ્ઞાન થાય. અને આમ કહેવાય, અને આમ કહેવાય, આમ જીવાય, આમ કરાય, આમ ન કરાય. બારી પાસે ઉભા રહી એટલે એ બધું દેખાય. ગુરુ ઝરૂખો છે, બારી છે. રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, હું તારે માટે તો આવ્યો છું. વર્યાનેશ તે પ્રશ્ન કરતો લોક હિતમ નૃપ. એ રાજા, તારો પ્રશ્ન કેવો છે? લોકહિતનો. લોકહિતમ નૃપ. આમાં જે વર્યાનેશ શબ્દ છે, ગાયત્રી મંત્રમાં વરેણ્યમ શબ્દ આવે છે. વરેણ્યમ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તસ્તવેતુર્વરેણ્યમ. એ વરેણ્યમ શબ્દ અને વર્યાનેશ એ બે એના અર્થ એક જ થાય. હે રાજા, તારો પ્રશ્ન બહુ સારો છે. આત્મવિસમ્મત પુંસામ શ્રોતવ્યાદિશય પર ખરેખર લાગે છે કે તું હું નૃપ છું. રાજા, હે રાજા, ચિંતા કરીશ નહીં, હું આવી ગયો છું. અને સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહે છે, પહેલા તો આશ્વાસન આપ્યું કે ચિંતા કરીશ નહીં. મોતને સુધારવાનો માર્ગ જુઓ. આપણા ગ્રંથો મહાભારત, રામાયણ, ગીતા અને ભાગવત. મહાભારત, રામાયણ, ગીતા અને ભાગવત એ આપણા આમ મૂળ ગ્રંથો ગણાય. અને ચારે ગ્રંથોમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે? મહાભારતમાંથી ધૈર્ય શીખવાનું છે. રામાયણમાંથી કેમ જીવવું એ શીખવાનું છે. ભગવાન રામજીએ મને તમને એ બતાવ્યું કે કેમ જીવવું એ શીખવું છે. અને ગીતાજી એ કેમ વર્તવું, કેમ હાલવું, કેમ ચાલવું, કેમ બોલવું. ગીતા જ્ઞાનનો ગ્રંથ છે. ગીતા ઉપનિષદ છે. એટલે માણસે જન્મતા શીખવું જોઈએ. જન્મ તો થયો પછી જન્મતાની સાથે મહાભારત, અને મહાભારત શરૂ થાય કુટુંબમાં કેમ રહેવું,
કુટુંબની કેવી કેવી સમસ્યાઓ હોય, કડકે રહેવું પડે, ક્યાંક કડક થઈ અને નિર્ણય લેવા પડે. મહાભારત એ શીખવે, રામાયણ એ શીખવે કેમ જીવવું, આપણું દાયિત્વ શું છે. એટલે જીવતા આવડ્યું, ગીતાથી જ્ઞાન આવ્યું, સમજણ આવી, અને ભાગવત એ શીખવાડે છે કે આપણે મરવું કેવી રીતે. ભાગવત એ શીખવાડે છે કે આપણે મરવું કેવી રીતે. મૃત્યુ રાજા પરીક્ષિત, એક માર્ગ છે ધ્યાનનો. એક સાહિત્યકાર હું સાંભળતો હતો, એ ઘણી ઘણી વસ્તુ એવી હોય કે જેના કોઈ અર્થ ન નીકળે અને છતાંય મજા આવે, અને સાચું હોય પણ ક્યાંનું ક્યાં ક્યાંનું ક્યાં ક્યાંનું ક્યાં પણ કોઈ મજા આવે. બોલો જય સિયારામ. તમે ઊંઘતા હોય એવું લાગે છે એટલે જરાક કહી દઉં. આ કોઈ સાહિત્યકારની કેસેટમાંથી મેં સાંભળ્યું, મને બહુ ગમ્યું હતું. એણે કીધું કે હથેળીમાં વાળ નહીં, હથેળીમાં વાળ નહીં અને ગધેડાને ગાળ નહીં. કોઈને ન કહેવાય કે તું ગધેડા જેવો, પણ ગધેડાને કહ્યો તો એ કે હું એ જ છું. હથેળીમાં વાળ નહીં, ગધેડાને ગાળ નહીં, ઉંદરને ઉચાળો નહીં, મીંદડીને માળો નહીં, ક્યાંય હંસ કાળો નહીં, અને કુંવારાને કોઈ હાળો નહીં. હથેળીમાં વાળ નહીં, ગધેડાને ગાળ નહીં, ઉંદરને ઉચાળો નહીં, મીંદડીને માળો નહીં, ક્યાંય હંસ કાળો નહીં, અને કુંવારાને હાળો નહીં, અને કેળાને પાન નહીં, અને ઘર જમાઈને માન નહીં. ક્યાંય હંસ કાળો નહીં, કુંવારાને હાળો નહીં, કેળાને પાન નહીં, ઘર જમાઈને માન નહીં. ડુંગરા નરમ નહીં, ડુંગરા નરમ નહીં, અને ગુલ્ફી ગરમ નહીં. લે શબ્દો જો, શબ્દોની અસર. ડુંગરા નરમ નહીં, ગુલ્ફી ગરમ નહીં, અને ફળ ફૂલમાં હાંધો નહીં. ફળ ફૂલમાં હાંધો નહીં, અને તમે બધા તાળીઓ પાડો તો વાંધો નહીં. લ્યો, બાપ શબ્દોની મજા છે, પણ શબ્દ આ રહે, શબ્દ પાર હે, શબ્દ કી લગી ઢગઢેરિયા. શબ્દ શાંતિ નહીં આપે, શાંતિ સમજણ આપશે. અને એટલે હે રાજા, મૃત્યુને સુધારવાના ઘણા માર્ગ છે. એમાં એક માર્ગ એવો છે કે ભગવાનનું ધ્યાન. ધ્યાનની અનેક પ્રક્રિયાઓ છે. શેષનારાયણ પૃથ્વીને ધારણ કરે છે. ભૂત, કૃત અને ભવિષ્ય કર્તવ્ય બંનેને ભૂલીને. શેષનારાયણ ધ્યાનની વિધિ બતાવી છે. એ રાજા પરીક્ષિત, સ્ત્રી શુગોવાચ. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું છે, યથા સંધાર્યતે બ્રહ્મન ધારણા યત્ર સંમતા. ધારણા, ગંગા સતીએ કીધું કે ધ્યાનને ધારણા પાનબાઈ કાયમ રાખવી, કાયમ કરવું હરિનું ભજન. તો ધ્યાનની વિધિ બતાવી. ધ્યાનની પહેલી વિધિ છે જીતાસનો, જીત શ્વાસો, જીત સંગો, જીતેન્દ્રિય.
બોલો જય સિયારામ. ધ્યાનનું પહેલું જીતાસનો, એક આસન ઉપર બેસવું. એક આસન ઉપર બેસવું, આસન જીતવું. જીતાસનો. ઓલા વેપારીઓ એમ કે ગાદી ઉપર બેસવું જવું જોઈએ. કેમ? તો કે ગાદી તપે, પાના ફરે અને પૈસા ખરે. એમ કે એવું કેવું છે. જીતાસનો, આસન જીતવું જોઈએ. એક આસને બેસવાની ટેવ પાડવાની. જીત શ્વાસો, પછી શ્વાસાને જીતવાના. આપણા શ્વાસ, જ્યારે તમોગુણ વધે ત્યારે શ્વાસ છે ને બહુ વધે. જ્યારે માણસ ક્રોધ કરે ત્યારે જોજો એનું પ્રેશર વધી જાય, શ્વાસ પણ બહુ ચાલે. માણસને ક્રોધ ક્યારે આવે? જ્યારે માણસ પાપ કરે ત્યારે. બોલો જય સિયારામ. કોઈને દુઃખી નથી થવું તો પાપથી બચવું જોઈએ. પાપથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ? કે પાપનો બાપ છે ને એને હાચવવો નહીં. અને પાપનો બાપ કોણ છે? લોભ. લોભ પાપનો બાપ છે. એ મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે. મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે. કરીને ધન મેળવ્યું રે. એ મારું 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 એ મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે. મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે. એમાં તારું નથી તલભાર તોય ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. ઓય ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. એમાં તારું નથી તલભાર કે ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. એમાં તારું નથી રે તલવાર કેમ ભૂલી ગયો ભગવાનને. એ તારે માથે નગારા વાગે મોત ના રે. એ તારે માથે નગારા વાગે મોત ના રે. એ નથી એક ઘડીનો નિર્ધાર શાને ભૂલી ગયો ભગવાનને. એ શાને ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. ગિરિરાજ ધરતી તારે માથે નગારા વાગે મોત ના રે. યાદ રાખજો, જે કોઈ ગુજરી ગયા એમાંથી આપણે દાખલો લઈ વખાણ એના થયા છે કે જેને કોઈને કાંઈ દીધું, કોઈને કાંઈ ખવડાવ્યું. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે, કોઈને ખવડાવીને ખાઓ, કોઈનું જોઈને રાજી થાવ.
બાપ જીત શ્વાસો, આપણા શ્વાસા વધી ન જાય, શ્વાસને જીતવું. ને શ્વાસને જીતવાની પ્રેક્ટિસ સદગુરુ બતાવે છે, ધ્યાનનો માર્ગ બતાવે છે. જીત શ્વાસા, જીત સંગો, સંગને જીતવો. સંગને જીતવો. ઓલા બેદલ મુખથી એ મીઠા બોલે, એની વાણીમાં વરમાંડ ડોલે. બેલીડા બેદલનો સંગ નવ કરીએ. બેદલ, બેદલ એ આપણો કાઠિયાવાડી શબ્દ છે. હા, બુઝદિલ, બુઝદિલ. એવા બેદલ મુખથી એ મીઠા બોલે, એની વાણીમાં વરમાંડ ડોલે. બેલીડા બેદલનો સંગ ન કરીએ. બેલીડા બેદલનો સંગ ભજનમાં એવા એવા દાખલા આપ્યા કે કાળા મુખી ચણોઠડી એ હેમ સંગે તોળાય છે. કાળા મુખી ચણોઠડી એ તો હેમ સંગે તોળાય છે. તોલ મેવનો એક છે, તોલ પણ મૂલ એક જ ના હોય. બેલીડા બેદલનો ગિરિરાજ ધરણગી સણોઠી અને હોનું એને તોલે ત્રાજવામાં. ત્યારે ચણોઠી બાર હોનું તો એક તળવામાં ચણોઠી મૂકે. તોલ બેનો એક હોય, મૂલ નહીં. એક ચોંઠી બાર હોનું લઈને જાઓ તો કોથળો ભરીને ચણોઠી આવે. વધારે તોલ બેનો એક છે, લાગતા હોય હરખા. સંગમાં ધ્યાન રાખવું. અને બહુ વિચાર કરીએ તો આપણને એમ લાગે કે દુશ્મન કોણ? બોલો જય સિયારામ. તાણીને બોલો ને જય સિયારામ. વાહ. દુશ્મન કોણ? તો દુશ્મન શબ્દનો અર્થ એવો થાય, દૂષિતમ મનો યેન સા દુશ્મન. દૂષિતમ મનો, જે આપણા મનને દૂષિત કરે એનું નામ દુશ્મન. હવે સાંભળજો, આપણા મનને દુખી કરે, આપણા મનને દૂષિત કરે કોણ? બહારનું નહીં, લોભ આપણને દુખી કરે. કામ આપણને દુખી કરે, ક્રોધ આપણને દુખી કરે, ઈર્ષ્યા આપણને દુખી કરે, અદેખાય આપણને દુખી કરે. આ બધા ક્યાં છે? જેના મનમાં લોભ ન હોય, જેના મનમાં ઈર્ષ્યા ન હોય, એને કદી કોઈ દુખી ન કરી શકે યાર. હા, આ વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી. આમ કરી લો, આમ કરી. અરે ભાઈ,
જીવતા શીખો એમ. સંગનો ત્યાગ કરો. કુસંગનો અર્થ છે કે વૃત્તિમાં સંકુચિતતા. આનું નામ કુસંગ. જે વૃત્તિમાં સંકુચિતતા છે. મારું કોઈ ખાઈ જશે, મારું કોઈ લઈ જશે, મને અહીંથી લઈ લઉં, આનું આમ લઈ લઉં, આનું આમ. આ વૃત્તિની સંકુચિતતા એ દુઃખ છે, બીજું કાંઈ નહીં. એ દુઃખ બીજાને કોઈને નથી, પોતાને જ છે. પોતાને નિરાતે બેહવાનો દે. માટે કહ્યું કે જીત સંગો, જીતાસનો, જીત શ્વાસો, જીત સંગો. અને સંગને જીતો પછી જીતેન્દ્રિય, પછી જીતેન્દ્રિય થવાય. પછી ઇન્દ્રિયો કાબુમાં આવી જાય. એકાદશ ઇન્દ્રિયો. અને પછી ભગવાનનું ધ્યાન થાય. જો ભગવાનનું ધ્યાન એટલે શું? ધ્યાનના અનેક પ્રકારો છે, પણ અહીંયા બતાવ્યું સ્થૂલે ભગવતો રૂપે મને સંધારીએ દ્વિધા. અહીંયા રૂપનું ધ્યાન બતાવ્યું. હવે આમ નિરાકારનું ધ્યાન કરો તો ધ્યાન એવી રીતે થાય કે તમે ધ્યાન કરો ને ત્યારે એકદમ શાંતિ લાગે. બોલો જય સિયારામ, જય સિયારામ. આપણે ધ્યાનનો પ્રયોગ કરવો છે. બોલો, કરવો છે? પ્રેક્ટિસ કરવું છે ધ્યાન. જ્યાં બેઠા છો ત્યાં આમ સીધા ટટ્ટાર બેસી જાઓ. જોજો હમણાં તમે પોતે કહેજો તમને શું થાય છે. સીધા ટટ્ટાર બેસી જાઓ. હવે બે ખોળામાં બે હાથ લઈ લ્યો અને શરીરને એકદમ ઢીલું મૂકી દો. આમ ટટ્ટાર અને આમ એકદમ ઢીલું. આમ ટટ્ટાર, આમ સીધા, કરોડરજ્જુ સીધી. આમ ટટ્ટાર અને આમ ઢીલા. આમ શરીર ઢીલું મૂકી દીધું. કોઈ પ્રકારની કોઈ વસ્તુને પકડવાની નહીં. આખા શરીરમાં ઢીસણ કે હાથ કે પગ કે કાંઈ. અને પછી આંખ બંધ કરી દો. અને આંખ બંધ કરી અને જીભને તાળવાને નહીં અડવા દેવાની અને જીભને હેઠે નહીં પડવા દેવાની. મોઢામાં વચ્ચે જીભ રાખી દો અને એને હેઠે નહીં પડવા દેવાની અને ઉપર નહીં જવા દેવાની. અને એકદમ મૌન બની અને શાંતિથી ધ્યાન કરો ભગવાનનું. જીભને મોઢાની વચ્ચે એને હલવા નહીં દેવાની, એને નીચે પડવા નહીં દેવાની, ઉપર જવા નહીં દેવાની, શરીરને હલવા નહીં દેવાનું. એકદમ આમ જરીક પણ હલવું ન જોઈએ શરીર. અને જીભ છે એ બિલકુલ હેઠે ન પડવી જોઈએ, તાળવાને અડી ન જવી જોઈએ. વચ્ચે રોકી રાખો, રોકી રાખો, બિલકુલ રોકી રાખો, બિલકુલ રોકી રાખો. બિલકુલ રોકી રાખો જીભને, બિલકુલ જીભને રોકી રાખો. ધીમે ધીમે શાંતિ લાગે જો. જીભને રોકી રાખો. તાળવાને નહીં રહેવા દો, નીચે નહીં પડવા દો. ઓમ શાંતિ શાંતિ. હવે આંખ ખોલો, ધીમે રહીને આંખ ખોલો. કેવું લાગ્યું? મનમાં શાંતિ લાગી? આ ધ્યાનનું પહેલું ચરણ છે. આ તો ખાલી ચાખ્યું. આપણે શાક લેવા જાય ને તારે કંઈક છે તુરિયું જરાક ચખાડે તો એ જરીક કાપીને આપે ને, આપણે ચાખ્યું. આ ધ્યાનનું પહેલું ચરણ છે.
પહેલું ચરણ છે. પછી એ ધ્યાનમાં ધીમે 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 પછી મૂલાધારનું ધ્યાન, સ્વાધિષ્ઠાનનું ધ્યાન, મણિપુરકનું ધ્યાન, અનાહતનું ધ્યાન, વિશુદ્ધનું ધ્યાન, પછી આજ્ઞા ચક્રનું ધ્યાન અને પછી બ્રહ્મરંધ. ધીમે ધીમે આ ધ્યાન એવું સ્થિર થતું જાય અને પછી શરીરના એક એક તત્વોની ખબર પડવા માંડે. તમારે એમ નહીં કરવું પડે હાય પૈસા હાય પૈસા હાય પૈસા, મારું કોઈ ખાઈ જાય, મને કોઈ છેતરી ગયું, મારું કોઈ લઈ ગયું, મારું કોઈ ખાઈ ગયું. આવું તમને નહીં થાય, તમને શાંતિ થઈ જશે. ખાય ને ખાવા દો, જાય ને જવા દો અને તમે જોજો જીવવાની મજા આવે, જીવવાની મજા આવે. દુનિયાની છોડો, તમે આનંદમાં રહેશો, તમે પોતે પ્રસન્ન રહેશો. કારણ કે બધાના આશીર્વાદ તમારા તરફ, બધા તમારા વખાણ કરશે કે વાહ કેવું પડે, હો કેવું પડે, બહુ સારું જીવન, બહુ સારું જીવન. અને ઓલા નહીતર ભલે તમને મોઢે નહીં કહેતા હોય પણ એના આત્મા નિહાકા નાખતા હશે. તમને કોઈ હારા નહીં કે, અને એ નિહાકા તમને જીવવા નહીં દે, તમને હક નહીં લેવા દે. હે રાજા પરીક્ષિત, ધ્યાન એટલા માટે છે. ધ્યાનના અનેક અર્થ છે. ધ્યાનની ધારણા કાયમ રાખવી, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કોની સાથે કેમ બોલવું એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શબ્દ બ્રહ્મ છે. હે રાજા પરીક્ષિત, જો તમને ધ્યાનમાં રસ હોય તો આ પ્રમાણે ધ્યાન કરી અને ધ્યાન કરતા કરતા શરીરનું વિશોધન કરી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય. એ રાજન, મુક્તિ એમાં સદ્યો મુક્તિ, ક્રમ મુક્તિ એનું વર્ણન આવે. મુક્તિના 5 પ્રકાર છે. 5 પ્રકારની મુક્તિ. સાયુજ્ય મુક્તિ. સાયુજ્ય મુક્તિ ભગવાનની સાથે એક રૂપ થઈ અને રહેવું, એ સાયુજ મુક્તિ. જેમ ગંગાજી સમુદ્રમાં ભળી ગઈ અને પછી નામ પડ્યું ગંગા સાગર, અને પછી તો ગંગા નામે વિસરાઈ ગયું, ગંગા સાગર થઈ ગઈ. એ થોડેક સુધી જાઓ ત્યાં સુધી હજી અહીં ગંગા સાગર, પછી ગંગા નામ પણ વયું ગયું અને ગંગા સાગરમાં સમાઈ ગઈ. એમ સાયુજ્ય મુક્તિ. સાલોક્ય મુક્તિ બીજો પ્રકાર. એટલે ભગવાનની સાથે જ એક લોકમાં વાસ કરવો. સારૂપ્ય મુક્તિ એટલે ભગવાનની સમાન ઐશ્વર્ય હોવા. સાષ્ટી મુક્તિ એટલે ભગવાન જેવા ઐશ્વર્ય હોવા. અને સામીપ્ય મુક્તિ એટલે ભગવાનના સંગમાં રહેવું. બોલો જય સિયારામ. સતત ભગવાન મારી હારે છે, સતત ભગવાન મારી હારે છે, સતત ભગવાન મારી હારે છે. આવા ભાવમાં રહેવું એને સામીપ્ય મુક્તિ કીધી છે. બોલો જય સિયારામ, બોલો જય સિયારામ. હાલો હું તમને એક સવાલ પૂછું, બોલો ભગવાન ક્યાં છે? ભગવાન ક્યાં છે બોલો? કોક કે દ્વારકામાં, કોક કે અયોધ્યામાં, કોક કે અંબાજીમાં, કોક કે આમ. પણ ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયમાં છે ભગવાન. ભગવાન હૃદયમાં પછી પેલા મનમાં છે. ક્યાં છે ભગવાન? ક્યાં છે ભગવાનને? ક્યાં રાખવાનો છે? આપણા મનમાં. મનમાં ભગવાન હોવો જોઈએ. અને જો આંખ બંધ કરી અને એમ વિચારો તમે કે ભગવાન મારાથી બહુ દૂર વયો ગયો. આમ આંખ બંધ કરી અને મનથી આવું વિચારો, ભગવાન મારાથી બહુ દૂર વયો ગયો, ભગવાન મારી યારે કેવી રીતે કૃપા કરે મારા ઉપર, ભગવાન મારાથી બહુ છેટો વયો ગયો, ભગવાન મારાથી બહુ છેટો વયો ગયો. એટલે ભગવાન છેટો વયો જશે.
અને ભગવાન છેટો વયો જશે પછી ભગવાનની બીક નહીં રહે. બહુ છેટો છે આપણે હું આપણી મેં ભગવાન ન હોય એમ. અને મનમાં ભગવાન રાખો, ભગવાન મારી હારે છે, ભગવાન મારી હારે છે, ભગવાન મારી હારે છે. તો ભગવાન તમને એમ લાગશે કે તમારી સાથે છે. હાલ્યા જતા હો તો ભણકારા વાગે, મારી પડખે હાલ્યો આવે. આમ જોઈ ત્યારે કાંઈ ન હોય, આમ જોઈ તો કાંઈ ન હોય, પણ મનમાં એમ થાય કે ભગવાન મારી હારે છે. ભગવાન એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી જમુનાજી એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી જમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ. મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસી નાવન. મારા પ્રાણ જીવન એ મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી જમુનાજી મહાપ્રભુજી. રાધા રાધા નામ જો એક બાર કોઈ લે તા કોઈ મોહન સાવરો જન આપનું કરી લે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી જમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી. એ રાજા પરીક્ષિત સતત ભગવાન મારી હારે છે આવો ભાવ. મુક્તિ 5 પ્રકારની. હું જ ભગવાન છું. જ્યાં સુધી બોલે ત્યાં સુધી ન હોય. હું સાગર છું એમ ગંગા બોલે નહીં. ગંગા સાગરમાં મળી જાય ત્યારે દુનિયા એમ કે ગંગા સાગરમાં મળી ગઈ. ગંગા સાગર ગંગા નો કે હું ગંગા સાગર થઈ ગઈ. જ્યારે હું પણ આનું અભિમાન દૂર થઈ જાય, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है, मैं नहीं अब हरि है. हे राजा, हे परीक्षित, जो कामनाओं હોય ને તો કામનાઓની પૂર્તિ માટે જુદા જુદા દેવોના અર્ચન કરવાના. આપણે ત્યાં આ 33 કોટી એટલે જાતના દેવતાઓ એટલા માટે
જો બ્રહ્મ તેજ જોતું હોય તો બ્રહ્માજીની ઉપાસના કરવી, અને બ્રહ્માજીની ઉપાસના વેદ વગર ન થાય. તો સામવેદ, અથર્વવેદ, યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ એના પાઠ કરવા પડશે. જો બ્રહ્મ તેજ જોતું હોય તો, અને પ્રજાની પ્રાપ્તિ માટે પ્રજાપતિની ઉપાસના કરવી, સંપત્તિ માટે દેવીની ઉપાસના કરવી, માતાજીની, લક્ષ્મીજીની ઉપાસના કરવી, તેજ માટે અગ્નિદેવની ઉપાસના કરવી. અગ્નિદેવની ઉપાસના, અગ્નિનય, અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણો હતા. ધન માટે, ધન જોતું હોય તો દ્રોણની, વસુઓની ઉપાસના કરવી. અન્ન માટે અદિતિ, સ્વર્ગ માટે આદિત્ય, આયુષ્ય માટે અશ્વની કુમાર, પ્રતિષ્ઠા માટે લોકમાતૃકા, કીર્તિ માટે, સૌંદર્ય માટે ગૌંધર્વ. આ ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે આ પ્રમાણે ઉપાસનાઓ કરવી. કીર્તિ માટે યજ્ઞ પુરુષ, ભંડાર માટે વરુણદેવ, ઓમ વરુણાય નમઃ, વિદ્યા માટે મહાદેવ. જો વિદ્યા જોતી હોય તો મહાદેવની ઉપાસના કરવી. વંશની વૃદ્ધિ જોતી હોય તો પિતૃઓની ઉપાસના કરવી. હે રાજા, એ પરીક્ષિત, પણ જેણે બ્રહ્મની ઉપાસના કરી એને બધું જ મળે છે. સદ્યો મુક્તિ, ક્રમ મુક્તિ. મુક્તિના બે પ્રકાર કીધા. ક્રમ મુક્તિ એટલે મુક્ત થઈ અને જીવ જાય છે, પણ એ જાય ત્યારે શરીર છોડી દે છે, આત્મા જાય છે. હવે આત્મા છે એ વાસનાઓથી બંધાઈને જાય, એટલે ન્યા જઈને એને નિરાશ થતી નથી, એટલે પાછો આવે. દુનિયામાં ગમે ને જાય ને, જો વાસના અધૂરી હોય તો એ બધા સાંભળ્યા કરે. ઘણા નથી આપણે, અમારા ઘણા સંબંધીઓ લ્યો અમેરિકા હોય, કેનેડા હોય, લંડન હોય, ત્યાં સંબંધીઓ હોય, ત્યાં બંગલો બાંધે, પણ એને મજા ન આવે, એટલે એનાથી ફોટા પાડીને લઈ આવે. આ આપણો બંગલો એ તમને દેખાડે ત્યારે એને મજા આવે, અને એમાં તમે કહો વાહ બહુ સરસ, ત્યારે એને મજા આવે, બાકી મજા ન આવે. વખાણ કરાવવાની વાસના, અને આ સહજ છે, આને દોષ નથી કીધો, સહજ છે. પણ આ બધી વાસનાઓના રૂપ છે. વાસના એક પ્રકારની નથી, વાસનાઓ અનેક પ્રકારની છે. જેમ સ્વભાવ અનેક પ્રકારના છે. હમણાં છાપામાં હતું, મુંબઈમાં એક ભિખારી મરી ગયો તો કેટલા 16 લાખ રૂપિયા, છાપામાં એનો ફોટો હતો, એ જ્યાં બેસતો હતો ત્યાંથી 16 લાખ રૂપિયા નીકળ્યા, અને તો એ ભીખ જ માંગતો હતો, ભિખારી જ હતો. ભિખારી સ્વભાવ છે, ન ખાઈ શકે, ન ખવડાવી શકે. ખવડાવે તો એમ હારાવટ નો હોય. ભિખારી સ્વભાવ છે. 16 લાખ રૂપિયા, અને ભિખારી બોલો નો પોતે ખાઈ શક્યો, અને આખરે સરકારે જપ્ત કર્યું. ન પોતે ખાઈ શક્યો, ન ખવડાવ્યું, આખરે બધું જપ્ત થઈ ગયું. સ્વભાવ છે. એટલે કર્મ મુક્તિ એમાં એવું થાય કે પાછો આવે છે. અને પછી જન્મ ધારણ કરી અને 84 ચક્કર કાઢે છે, પછી મુક્તિ થાય છે. યદા સર્વે પ્રમુચ્યતે કામાયેષ્ટ હસ્તિ સ્થિતા અત્યમૃત્યો મૃતો ભવત
ક્યત્ર બ્રહ્મ સમસ્નુતે. વેદ ભગવાન કે સદ્યો મુક્તિ એટલે સર્વ કામનાઓથી મુક્તિ. સર્વ કામનાઓથી મુક્તિ. દેવલોક, ગંધર્વલોક, આ બધા લોકોમાં ફરતા ફરતા જવું એને ક્રમ મુક્તિ કહેવાય. સૂર્યલોકમાં આટલા વર્ષ ને ચંદ્રલોકમાં, ગરુડ પુરાણમાં બહુ વિસ્તૃત છે. બધા લોકોમાં ફરતા 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 એને ક્રમ મુક્તિ. અને ઓલી સદ્યો મુક્તિ, સીધો વયો જાય. એક ભાઈ મને પૂછ્યું, મને કે ભૂત પ્રેત હોય છે? પિતૃઓ હોય છે? મારો એનો જવાબ હતો કે આપણા સનાતન ધર્મના 4 વેદ, 18 પુરાણ, 6 શાસ્ત્ર, ઉપનિષદો, એમાં તો ઉલ્લેખ છે. એટલે જો પિતૃઓ નથી, ભૂત પ્રેત નથી એવું કેવું હોય તો આખો આ સનાતન ધર્મને જ ખોટો નહીં. હા, મળી આવો ને ન્યાજીને. બોલો જય સિયારામ. આ જે મહેમાન આવે ને એ બેસી જાય નેન્યા. જે મહેમાનો આવો એ નેન્યા બેસી જજો, કારણ કે આ કથામાં ડિસ્ટર્બ થાય. નહીતર આ મળવામાંથી દુસા નહીં આવી એમ. પછી બપોરે મળજો બધા. હું કંઈક કહેતો તો મહત્વની વાતો કરું છું હું. મને તે નગર ડોશી ને હાંડીની વાર્તા મને આવડે યાર. ડોશી હતી ને હાંડીઓ હતો, પછી ડોશીની ઉપર બેઠી અને એમાં ઊભું થઈ ગયું. પછી ડોશી કે આજ ક્યાં? એટલે પૂછ્યું કે ડોશીમાં ક્યાં હાલ્યા? તો કે આજ નક્કી નથી, કેમ આને ના થઈ નથી ને મોડોય નથી. આવી બધી વાર્તાઓ તો મને આવડે, પણ મારે દિલની વાત કરવી છે, અમુક વાતો કરવી છે. આ જો ભૂત પ્રેતની વાત છે, અતિશય મહત્વની વાત છે. કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ સંપ્રદાય, એમાં બધામાં પછી તમે ઈસાઈ લ્યો, મુસ્લિમ લ્યો, યહૂદી લ્યો, ખ્રિસ્તી લ્યો, તમે કોઈ પણ ધર્મ લ્યો, એના ગ્રંથો લ્યો, તો એના ગ્રંથોમાં મુસલમાનોનું બાઇબલ લ્યો, તમે કોઈ પણ ગ્રંથ લ્યો, એમાં ભૂત અને પ્રેતો, એમાં જીનાત, આ બધો ઉલ્લેખ છે. તો પહેલી વાત એ છે કે ભૂત અને પ્રેત નથી એમ કેવું હોય તો તમારે વિશ્વના તમામ ધર્મોને, તમામ સંપ્રદાયોને ખોટા કહેવા પડશે. એટલે નથી એમ કહેવાશે નહીં. મારી તો હિંમત નથી હાલતી, તમારી હાલતી હોય તો તમને મુબારક. તમે આ બધાને ખોટા કહી શકતા હો ને તમે એક જ સાચા હો તો મને વાંધો નથી. પણ એ વાત નક્કી છે કે ભૂત પ્રેતથી ભડકવું નહીં, ડરવું નહીં. આ ભૂત વળગે ને પ્રેત વળગે ને એમાં બહુ આપણે માનતા નથી. એ બધું ખોટું છે. પિતૃ નડે ને આ ને તે, એ બધું ખોટું છે. આપણું દાયિત્વ છે, આપણી ફરજ છે, એ આપણે બજાવવી જોઈએ. એ હકીકત છે, એ હકીકત છે. ટૂંકમાં હે રાજા, ક્રમ મુક્તિ અને સદ્યો મુક્તિ. ક્રમ મુક્તિ એમાં જીવ જેમ જેમ સત્કર્મ કરતો જાય એમ એમ બધે ફરતો 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 બધે જાય. પણ એને હજી વાસના તો એ જ છે, અમારા હગા, અમારા વાલા. એટલે એકવાર એ પાછો આવે છે. એટલે આપણે ત્યાં કાગળમાં લખાય છે, અમારા કાકા પાસા થયા, અમારા કાકા પાસા થયા. પાસા થયા એટલે પાસો થયો. એ થયો જ હોય. બાપ અને આ બીજા સ્કંદમાં
સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા આવી. 8 પ્રશ્નો છે પરીક્ષિત રાજાએ કરેલા એ આવ્યું, અને પછી ચતુશ્લોકી ભાગવત આવ્યું કે આ ભાગવતજી એની પરંપરા